අපායතනයේ සමස්ත ආයෝජකයින් 30000 ඉක්මවමින් සිටිනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම විශ්වාසය තහවුරු කරන්න අප බැඳී සිටිනවා. ගිය වසර තුල පමණක් නව ආයෝජකයින් 5000ක් සමග අප අත්වැල් බැඳගත්තා. අප ආයෝජකයන් අප ගැන විශ්වාසය තබා අපෙන් වෙලදීගත් අගාවු ගස් අතර සියලු දෑ අප නිරන්තරයෙන් රැක බලා ගන්නවා. සදාහරිත අපි බොහෝ අභිමානයෙන් කියන්න කැමති මේ වෙන විටත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට අවතීර්ණය වෙමින් සදාහරිත අගාවුත් සන්නාමයේ ඉහළින්ම තබන්නට අපට හැකි වෙලා තියෙනවා. මේ හේතුව නිසා අගාවුඩුවේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අපිට කිසි සැකයක් නැහැ. මම මුලින්ම මේ ආයෝජන සඳහා එකතුනේ බොහොම චකිතකින්. හේතුව මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ අගාවුත් පිළිබඳව. නමුත් ඇත්තටම කියන සතුටුයි. දැන් මට සදාහරිත සමාගමෙන් විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දෙනවා. මම උන්ට හදවතින්ම සුබ පතනවා.
අද මට කියන්න තියෙන්නේ මට සදාහරිත ආයතනය පිළිබඳ තියෙන්නේ මහා විශාල විශ්වාසයක්, මහා විශාල බැඳීමක්. මම අන්තිමට අගව ඉඩමකුත් අරගෙන තියෙනවා. එහි ප්‍රතිලාභ ලැබීමට මම දැන් සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ වයසට අපි ලබපු ලොකු ජයග්‍රහණයක්. මම හිතන්නේ වෙන කිසිම ආයතනයකින් මෙවැනි ප්‍රතිලාභයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම කීයටවත් හිතන්නේ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් සදාහරිතකත් එක්ක අපිට රිටයර්මන්ට් එක්ක අපිට තියෙන එකම දේ මේ වගේ ආයතනයක් එක්ක බැඳිලා විශේෂයෙන් මේ වගේ දේවල් අරගෙන ඉදිරිකිරීමක් යම් කිසි දෙයක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් හොඳම ආයතනයක් මම හිතනවා සදාහරිත කියන තමයි මට කියන්නේ. Investing among the several investment industries, Sadaharita is universe and beneficial opportunities for the investors. This is actually give us a whole international with a hug benefit, and I wish Sadaharita staff as well as investors and good luck. ඔබටත් මේ ලෝකයට යහපතක් වනු පිණිස නිරන්තරයෙන් කැපවන ප්‍රතිලාභ නියත වශයෙන්ම සඵලවන ස්වභාවයට කළගුණ සලකන ලෝකයේ අද්විතීය ආයෝජනය සදාහරිත අගාවුන් විශ්වාසයේ ප්‍රතිලාභ. අයිබෝන් සියලු දෙනාටම විශ්වාසනීය හැන්දෑවකට. අයිබෝන්, good evening ladies and gentlemen, and we warmly welcome you to a trust rewarded ceremony සදාහරිත අගාවුත් විශ්වාසනීය ප්‍රතිලාභ. Sadaharita Plantation, ladies and gentlemen, the pioneer in the green investment sector and the leader in commercial forestry in Sri Lanka, has created history in making sure that trust will be bestowed on its customers, trust by its reputed organization representatives, and the most important part is getting rewarded with a fantastic number. Sadaharita is the first company to introduce Agawood as a commercial forestry-based investment, and they offer dividends to the customers who purchase plots in the first ever plantation in Nambour. 7 years later, we are rewarding you with something extra special, and as a forerunner in the commercial forestry in Asia, Sadaharita has proved to be sustainable and secure in the investment avenue, as the company has tied up with more than 39,000 investors offering all high returns while ensuring that the support of the conserve of the forest cover as well. Ladies and gentlemen, as we pledge our trust and you have pledged your trust in us, we're about to give you something extra special today as the trust rewarded ceremony continues. Without further ado, I have the real honor and pleasure now in inviting the Executive Director and Chief Executive Officer, dynamic personality, to welcome you all this evening very formally. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Pradeep Edward, who will address you now. Good evening, everybody. Chairman, Mr. Satish Navaratna, the backbone of Sadaharita, the group directress, Madam Sakuntala Navaratna, and she's also the managing director of Sadaharita Exports, board of directors of Sadaharita, and our dear customers and friends of media. Indeed, it's a great honor and privilege on behalf of the chairman for me to warmly welcome you to this historic moment. Now, at any event, most of the time, most of the speakers tell it's a privilege, it's a historical moment. Sometimes it has become very habitual that we say that, but today, indeed, it creates history. අද ඓතිහාසික මොහොතක්, සැබවින්ම ඓතිහාසික මොහොතක්. You can't deny that fact. Number one, I am very proud as a employee of Sadaharita, and mostly I am extremely proud as a Sri Lankan. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හැටියට
ඉතාමත් ආඩම්බර වෙන මොහොතක්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. There is a reason for that. ඒකට මූලික හේතුව තමයි අපි දන්නවා අපි ආනයනය කරන රටක් වැඩිපුරම. We are into imports. And අපි මේ බලන් ඉන්න මොහොතේ වුණත් the US dollar is skyrocketed up to 200. But here we are with a brand, with a product which can go to the export market and which is already started its operation in the export market. Talking something to you about the group, about the company, we will be celebrating 20 years next year. ලබන අවුරුද්දේ අපි අවුරුදු 20ක් සමරන්නවා. හැබැයි මේකට ඊට වඩා ගැඹුරු කතාවක් තියෙනවා. There's a very much deep story, a very historical story. The reason being, this family of business, the Navaratnas, has been into agricultural business for over 100 years. Our chairman's father, the late Mr. Donis Navaratna, is a planter himself. His grandfather, Mr. James Navaratna, again a planter himself. So they have a history of harvesting this nation, making this country green and beautiful. And here we are with an innovative product, the total brainchild of Mr. Satish Navaratna, a product which is going to be a Dilma one day in the world. අපි දන්නවා ඩිල්මා වලින් පස්සේ අපිට සන්නාමයක් හරියට නෑ මාකට් එකේ. I have been in the judging panels of so many export awards. It is very sad to see great Sri Lankan brands being sold in bulk. Ceylon tea sells mostly in bulk, right? But how many brands are known? With this beautiful product and beautiful concept, we are here today to truly be a part of Sri Lankan exports. So I take this opportunity to thank our loyal customers who has been with us in this exercise to make sure that you also are part in this chain, in this memorable chain where the exports of agarwood from Sri Lanka, from the first company, ලංකාවේ ප්‍රථම ආයතනය සහ ශක්තිමත්ම ආයතන වශයෙන් සදාහරිතය ලෝකයට අගාවුඩ් පිරිනැමීමට සූදානම් වන අවස්ථාවක්. Our customers has always been a key part in our value chain. We, even during COVID time, we launched the Sadaharita loyalty card for our customers, for their true benefits. So here we are, as proud Sri Lankans, ready to pay back your reward. මගෙන් කෙනෙක් ඇහුවා අපි කොහොමටත් මේකට ප්‍රතිලාභ ගෙවන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේක උත්සව ශ්‍රීයෙන් පවත්වන්නේ කියලා. මං කිව්වා අපි පොරොන්දු වුණාට වඩා දෙගුණයකින් ගෙවනවා. ඊටත් වඩා පොරොන්දු වුණාටත් වඩා කලින් ගෙවනවා. ඉතින් අපිට එයට සන්තෝෂ වීමට ඕන තරම් හේතු කාරක තියෙනවා. And I'm sure all of you here ඔබ සැමෝම මාත් එක්ක එකග ඇති එය ගැන. So finally, I don't want to take much of your time because our chairman will deliver how this all began and what's the history and what's our future plans. So I thank all of you for being here
in this great occasion. Our dear customers, members of our staff, directors, and mainly the friends of our media, thank you very much for taking your time and coming here. And I all wish you all a great evening and all the very best when you see Sadaharita entering into the world map in a great way. Thank you and have a great evening. Thanks. Dr. Pradeep Edward for you, ladies and gentlemen, the Executive Director as well as Chief Executive Officer. So we were the first company to introduce Agawood as a commercial forestry-based investments. And now, after 7 years, we'd like to take you and show you how Naboda looks like. Api yamu Naboda. දන්නවද අද මම මේ කොහෙටද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා? මට ඔබට විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙටම යහපතක් කරන ආයෝජනයක් ගැන කතා කරන්නයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරවලට තියෙන්නේ වාණිජමය අභිප්‍රාය. ඔබටත් එහෙම ඇති. නමුත් වාණිජමය අභිප්‍රායන්ගෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා මේ මුළු ලෝකෙටම යහපතක් කරන්න, සබාදහමට යහපතක් කරන්න. ඒත් එක්කම ආයෝජකයන්ට යහපතක් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් අපට අදහාගත නොහැකි විදිහේ ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අගාවුඩ් ව්‍යාපෘතියක් ගැන කතා කරන්නයි මං අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දැන් අපි මේ ඉන්නේ සදාහරිත වැවිලි සමාගමට අයත් නෑබොඩ පිහිටි අගාවුඩ් වතුයාය. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නෑබොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම අගාවුඩ් වතුයායට ඔබට මාර්ග දෙකකින් පැමිණෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අධිවේගී මාර්ගයෙන් දොඩම්ගොඩ හුවමාරුවෙන් පිට වෙලා මතුගමට ඇවිත් මතුගම නෑබොඩ පාරේ මෙම ස්ථානයට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් බණ්ඩාරගමට ඇවිත් හොරණ නෑබොඩ පාරේ මෙම ස්ථානයට එන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි සූදානම් දැන් ඇතුළට යන්න. අයිබෝන්. අයිබෝන් නෑ. ඔයාගන්න අමාරුද නැද්ද? නෑ නෑ. මම අර හොරණ පැත්තෙන් දාලා ගෙනියනවා. අපි යමු. දැන් මාත් එක්ක ඉන්නේ සදාහරිත වැවිලි සමාගමේ අගාවුඩ් ව්‍යාපෘති ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාර චතුර කරුණාතුංග මහතා. චතුර මහත්මයා, ඇත්තටම මොනවාද මේ අගාවුඩ් කියන්නේ? ඇත්තටම අගවුට් කියන්නේ තයිමලේසියේ ශාක පවුලට අයිති ඇක්වලාරියා කියන ශාක කුලේ ශාකවල ඇතුලේ හැදෙන සුවඳවත් රෙසින් එකක්. ඉතින් මේ ගස්වලට අපි පොදුවේ අගවුට් කියලා කිව්වට මේ ගහට අපි ඇත්තටම කියන්නේ ඇක්වලාරියා ශාකය කියලා. මේක අපි ලංකාවේ කාටත් තේරෙන විදිහට කිව්වොත් ලංකාවේ අපි කවුරුත් දන්න වල්ලපට්ට ශාකය අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ තයිමලේසිය කියන කුලයට තමයි. එතකොට චතුර මහත්මයා ඇත්තටම මේ ශාක විශේෂය කොහෙද වැවෙන්නේ? ඇක්වලාරියා කියන්නේ වනාන්තර ආශ්‍රිතව වැවෙන ශාකයක්. එතකොට ඇයි මේ තරම් මේ ශාකය වවන්න මහන්සි වෙන්නේ? මොකද්ද මේ ශාකයේ මෙච්චර තියෙන වටිනාකම? මේ ශාකය ගැන ජාත්‍යන්තර සොයාගෙන ගියොත් මේක එක තැනක තියෙනවා wood of the god කියලා. මේක දෙවියන්ගේ ශාකය. එහෙම නැත්නම් මේ ශාකයෙන් ගන්න තෙල් ගැන අපි කතා කරොත් මේක ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ කියන්නේ liquid gold කියලා. මම හිතන්නේ ඒ කරුණම ඇති ඇයි මේක වටින්නේ කියන එක අපිට හොඳටම අවබෝධ කරගන්න. එතකොට චතුර මහත්මයා දැන් අපි මේ ඉන්නේ නෑබොඩ අගවුඩ් වතුයායේ. එතකොට කොච්චර කාලයක් වෙනවද මෙහි මේ භෝග වගාව පටන් අරගෙන? මේ වෙනකොට කොච්චර වර්ධනයක්, කොච්චර ගුණාත්මක තත්වයක් මේ වගාවේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපි මේ වගාවීම ආරම්භ කරේ 2014 වර්ෂයේ අගභාගයේ. බොහොම හොඳට නඩත්තු කරලා හොඳ තත්වයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගාවේ අද වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් වටාඩි එකමාර දෙකක වගේ ප්‍රමාණයේ ගස් අඩි 30ක වගේ උස ප්‍රමාණයේ ගස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගස් දැන් මේ වෙනකොට අපි සැලසුම් කරපු කාලයටත් වඩා ඉක්මනට අගවුඩ් නිෂ්පාදනය කිරීමේ තාක්ෂණය ඇතුළත් කිරීමට සුදුසු තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මට දැනගන්න කැමතියි චතුර මහත්මයා මේ හොඳින් වර්ධනය වුණු මේ ගසකින්
අගෞඩ් නිෂ්පාදනයන් ලබා ගන්න යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා නේද? මොකක්ද ඒ ක්‍රියාවලිය? ඇත්තටම මේ වෙනකොට අපි ළඟ තියෙනවා ලෝකේ වැඩිම මිලක් ලබා ගන්න පුළුවන් ගුණාත්මක අගෞඩ් නිෂ්පාදනය කරන තාක්ෂණයක්. අපි ඒකට SP Tech කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණයේදී අපි අතරම ඉස්සෙල්ලම හොඳින් වර්ධනය වුණු අගෞඩ් ශාකයකට ශාකයේ යම් ස්ථාන වලින් සිදුරු කරලා ශාකයට යම් රසායන ද්‍රව්‍යයක් ඇතුල් කරනවා. මේක ඇතුල් කරාට පස්සේ ඒ රසායන ද්‍රව්‍යයට දක්වන ප්‍රතිචාරයක් විදිහට මේ ගහ අපිට ගහෙන් රෙසින් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙන්න මේ රෙසින් එක තමයි අපි අගෞඩ් කියලා ගහෙන් නිෂ්පාදනයක් විදිහට එළියට ගන්න ඉතින්. එතකොට චතුර මහත්මයා මොනවාද මේ අගෞඩ් චිප්ස් කියන්නේ? මේ අගෞඩ් චිප්ස් කියන්නේ ගහ ඇතුලේ අර අපි ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන රෙසින් එක ඝන වෙලා හැදෙන කොටස. ගහ යම් අවස්ථාවලදී ගහ කපලා කොටස් වලට කරලා මේක ටිකක් සියුම් විදියට සුද්ධ කරලා එළියට ගන්න කොටසක් තමයි මේ අගෞඩ් චිප්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ චිප්ස් කියන එක ඇත්තටම වැඩි වෙළඳපොළක් තියෙන්නේ මැද පෙරදිග. මැද පෙරදිග මේක සෑහෙන සුවඳකාරක ද්‍රව්‍යයක් විදියට පාවිච්චි කරනවා මේ අගෞඩ් චිප්ස් කියන එක. ඉතාමත් විශාල වශයෙන්. ඊට අමතරව අගෞඩ් ලෝකේ ගොඩක්ම අගෞඩ් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා අගෞඩ් ඔයිල් කියන එක. අගෞඩ් ඔයිල් කියන එක ලෝකේ ගොඩක්ම ගන්නවා සුවඳ විලවුන් කර්මාන්තයට ඉතා විශාල වශයෙන් වැඩි මිලක් සහිත සුවඳ විලවුන් වර්ග හදන්න පාවිච්චි කරනවා මේ අගෞඩ් ඔයිල් කියන එක. ඕනම කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම තරුණයින් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ආයෝජනයක් යොදවලා ඕන් බලාපොරොත්තු වෙනවා යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක්. මේ ප්‍රතිලාභය ලබන්න අපිට කොච්චර කාලයක් යනවද? එක මේ වෙනකොට අගෞඩ් නිෂ්පාදනයට බොහොම සමීප කාලයක තියෙන්නේ. අගෞඩ් නිෂ්පාදනය කරලා අපේ ආයෝජකයන් ප්‍රතිලාභ දෙන්න ආසන්නම අවස්ථාවක තියෙන. ඉතින් අවුරුදු 8ක් වගේ කෙටි කාලයකදී අපිට පුළුවන් මේ පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘතියෙන් අපේ ආයෝජකයන්ට ඉතා විශාල ප්‍රතිලාභ ගේන ආයෝජන අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඉතින් අද අපි මේ ඉන්නේ නෑබඩ සදාහරිත අගෞඩ් ව්‍යාපෘතියේ මෙවන් වූ වතුයායන් බොහෝමයක් තියෙනවා. සදාහරිත වැවිලි සමාගම නඩත්තු කරමින් වගා කරමින් මෙවන් වූ ව්‍යාපෘතියක් කරන්නේ ඔබට මූල්‍යමය ආයෝජනයක් ඉතාමත් විශාල ප්‍රතිලාභ වශයෙන් ලබා දෙන්න වගේම ඔබ සොබාදහමට සලකන්නෙක් විදියට. එහි කළගුණ සැලකීම ඔබට අනිවාර්යෙන්ම අභිමානනීය ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදියට කවදා හරි දවසක දැනේවි. So thank you for pledging your trust in us, and before we recognize our individual recipients, we'd like to take a moment to get the advice and way forward and the vision and the mission behind this entire concept. We'd like to very warmly invite the chairman and managing director of Sadaharitha Group of Companies. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Sathis Navaratna. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම සමාගමේ සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුනි ඒ වගේම අපේ උපදේශකවරුනි සම්මානාධිකාරී වරුන් ඇතුළු සියලුම කළමනාකරුවනි අපගේ ආරාධනය පිළි අරගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණි සියලුම ආරාධිත අමුත්තනි අපගේ ගනුදෙනුකරුව ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. වසර 20කට ආසන්න වනවගා ව්‍යාපාරික ඉතිහාසයේ අපිට අද අත්වශයෙන්ම ආඩම්බර දවසක්. ලංකාවේ වනවගා කරන සමාගමක් තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒ වනවගාවේ ප්‍රතිලාභ ගන්න පළමු අවස්ථාව අද. ඒ වගේම ලංකාවේ වාණිජ වනවගා කර්මාන්තයේ යොදන ආයතන අතරින් පළමු වතාවට ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රතිලාභ ගෙවන අවස්ථාවද. මේ වන විට අපිත් එක්ක 35000කට ආසන්න ගනුදෙනුකරුවෝ පිරිසක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවත් අද දවස හරි වැදගත් දවසක්. විශේෂයෙන්ම අපි වනවගා ආයෝජන සඳහා සම්බන්ධ වන අවස්ථාවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට
ලබා දෙන ප්‍රතිලාභය පිළිබඳව යම් මුදලක් පොරොන්දු වෙනවා. ඒ වගේ දෙගුණයක් ගෙවන්න පුළුවන් ගෙවන අවස්ථාවක් තමයි අද දවසේ ලැබිලා තියෙන්නේ. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච 35000කට ආසන්න ගණන්දුනකරු වගේම ලංකාවේ වාණිජ්‍ය වනවගාවයට සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාටම තමන්ට වාණිජ්‍ය වනවගාවෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ ඒ ආයෝජන පිළිබඳව ආත්ම විශ්වාසය විශ්වාසවන්තභාවය ගොඩනගෙන දවසක් කියලා මම හිතනවා අද දවසේ. අපිත් එක්ක නෑබඩ වගාබිමේ අගෞඩ් වගාවට ආයෝජනය කරපු ගණන්දුනකරුවන්ට අද දවසේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ගණන් හැදුවොත් ඒ වාර්ෂිකව 22.4ක් ඉක්ම වූ ප්‍රතිලාභයක් ඔවුන්ගේ ආයෝජනයට ලැබෙනවා. ලංකාවේ අද දවසේ තියෙන අනෙකුත් ආයෝජන එක්ක සංසන්ධනය කරොත් මේක ඉතා ඉහළ ඉතා වැඩි අගයක් කියලා ඔබ සියලු දෙනා මාත් එක්ක එකඟ වෙනු ඇතයි විශ්වාස කරනවා. ඊට අමතරව ඔබ පරිසරයට ලබා දුණු දායකත්වය මේ ආයෝජනය හරහා අපි මිල කර නොහැකි අගයක් හැටියට සලකනවා. දෙදස් දෙකේ අපි මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනකොට ඒ අවධිය ගැන මට මතක් වෙනවා. ඒක හරි අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක්. එකක් තමයි ලංකාවේ ජනතාවට වාණිජ්‍ය වනවගාව සහ එයට ආයෝජනය කිරීම නැවුම් අත්දැකීමක්. මොකද ඒක ලාංකික වනවගාවේ ආරම්භක අවධිය. එතකොට එවැනි අත්දැකීමක් තිබුණු නැති නිසා අපේ අලෙවිකරුවන්ට අපිට මේ ජනතාවට මේ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න අවබෝධ කරලා දෙන්න ලොකු ආයාසයක් දරන්න වුණා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා බලපත්‍රාභී වාණිජ්‍ය බැංකුවක් ප්‍රමුඛ බැංකුව බිඳ වැටුනේ අවධියේ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට පුද්ගලිකන්සේ ආයෝජනය පිළිබඳව විශ්වාසවන්තභාවය පළුදු කරපු අවස්ථාවක් ඒක. පුද්ගලිකන්සේ බැංකුවල තියෙන තමන්ගේ තැන්පතු රාජ්‍ය බැංකුවල අරන් ගිහිල්ලා තැන්පත් කරන්න ජනතාව පෙළඹුණු යුගයක් ඒක. එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක අපි මේක ආරම්භ කරේ. ඒ දවසේ ඒ කාලේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු අපිව විශ්වාස කළා අපේ ආයෝජන සැලසුම් මිලදී ගත්ත ගණන්දුනකරුවෝ පිරිසක් හිටියා. ඔවුන් අපි කරේ තැබූ විශ්වාසය අපිට මේ කර්මාන්තය ඉදිරියට එන්නට මේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන්නට අපිව ධෛර්යමත් කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි ආරම්භයේ සිට විවිධ ආයෝජන සැලසුම් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මහගනි වගාව ආශ්‍රිතව, තේක්ක වගාව ආශ්‍රිතව, සඳුන් වගාව ආශ්‍රිතව, අද වන විට අගෞඩ් වගාව ආශ්‍රිතව අපි ආයෝජන සැලසුම් හඳුන්වා දුන්නා. හැබැයි සදාහරිත අපි විශ්වාස කරන්නේ අපි අලෙවිකරේ මහගනිවත් තේක්වත් සඳුන්වත් අගෞඩ්වත් නෙමෙයි. අපි විශ්වාසය අලෙවි කරපු ආයතනයක්. අපි මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ රටේ ජනතාවට අලෙවි කර විශ්වාසය. අපි ඒ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීම නිසා අපිව 35000කට ආසන්න ආයෝජකින් පිරිසක් අපිව අද මේ තත්ත්වය දක්වා ඔසවා තබා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ තැබූ විශ්වාසය අපිට අද මෙවැනි දවසක් මේ අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපෙන් ජාතියට වෙච්ච කාර්යභාරය මම හිතනවා අපිට ආයතනයක් හැටියට ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට සේවකයෝ හැටියට අපි සියලු දෙනාට හරි ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් කියලා. ඔබ දන්නවා ජේම්ස් ටේලර් කියන ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයා මීට අවුරුදු 150කට පමණ පෙර ලංකාවට වාණිජ්‍ය වගාවක් හඳුන්වා දෙනවා. ඔහු තමයි ලංකාවට තේ වගාව වාණිජ්‍ය වශයෙන් හඳුන්වා දුන්නේ. අක්කර 19ක භූමියක ලූල් කඳුරු වතුයායේ එතනින් තමයි ලංකාවේ තේ වගාව ආරම්භ කරේ. අද දවසේ ලංකාවට වැඩිම විදේශ විනිමය ගේන තේ වගාව ඔහු හඳුන්වා දුන්නා. අද අපි වාර්ෂිකව තේ අපනයනෙන් ඩොලර් බිලියන 1.3ක පමණ වාර්ෂිකව අපනයන ආදායමක් ලබා ගන්නවා.
අපි අගෞඩ් වගාව ගැන කතා කරොත්. අගෞඩ් වගාව ඉදිරි දශකය තුළ ඩොල බිලියනයක් ඉක්ම වූ අපනෑනාදාමයක් ලබාගන්න විභවතාවයක් තියෙන කර්මාන්තයක් හැටියට මම ඔබට සඳහන් කරන්න කැමතියි. ලංකාවට අගෞඩ් වගාව හඳුන්වා දුන්නේ අපි. ඒ සඳහා අපේ අලවිකරු අපේ වගාබිම්වල කාර්ය මණ්ඩලේ ලොකු වෙහෙසක් දැරුවා. ඒ ලංකාවට මෙවැනි විශාල අනාගතයේ විදේශ විනිමය උපයන්න පුළුවන් ආදායම් මාර්ගයක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව සදාහරිත අපි ළඟ තියෙන්නේ නිහතමානී අභිමානයක්. අපි ඉදිරි මේ වගාවේ ඉදිරි සැලසුම් අපේ අනාගතය ගැන අපි කතා කරොත් ඔබ දන්නවා අවුරුදු 150ක් තේවාපු ලංකාව ලෝකේ හොඳම තේ නිෂ්පාදනය කරන ලංකාව තමන්ගේ තේ අපනයනෙන් 95%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් යවන්නේ තොග හැටියට බල්ක් හැටියට. ඩොලර් 5කට වඩා අඩු ආදායමක් තමයි එක තේ කිලෝ එකකට හම්බ වෙන්නේ. මේ අපෙන් ඩොලර් 5කට අඩුවෙන් ගන්න මේ තේ කිලෝ එක ලෝක වෙළඳපොලේ විවිධ වෙනත් වෙළඳ නාම යටතේ ගනුදෙනු කරුවන්ට විකිණෙනකොට ඩොලර් 15කට විතර මුදලකට විකිණෙන්නේ. එතකොට ලෝකේ හොඳම තේ නිෂ්පාදනය කරන අපේ තේ වගාකරුවේ තේ වගාවේ සැබෑ ප්‍රතිලාභ ගන්නේ අතරමැදි සමාගම් විදේශීය සමාගම් වෙළඳ සන්නාම තියෙන ආයතන කියලා තමයි අපිට හැඟෙන්නේ. අපේ වගාකරුවට නෙමෙයි අපේ කර්මාන්තශාලා හිමියට නෙමෙයි මෙහි සැබෑ ප්‍රතිලාභ හම්බ වෙන්නේ. ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අපි ලංකාවේ අගෞඩ් වගාවේ නියැලෙන වගාකරුවට මේ ඉරණමත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ලංකාවේ අගෞඩ් අපේම වෙළඳ සන්නාම යටතේ සුවඳ විලුණු වර්ග හැටියට චිප්ස් හැටියට ඔයිල් හැටියට සහ වෙනත් නිෂ්පාදන හැටියට අපේ වෙළඳ සන්නාම යටතේ අලෙවි කිරීම තමයි අපේ අරමුණ. අපි ඒක කටවචනට සීමා කරලා නැහැ. අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික පියවරවල් අරන් තියෙනවා. අපේම වෙළඳසල් අපි විදේශීය රටවල ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් තත්ත්වය නොවන්නට මේ වන විට අපිට බොහෝ දුර යන්න තිබුණේ ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අනාගතයේදී ලංකාවේ අගෞඩ් අපේම වෙළඳ නාමයක් යටතේ ලෝක වෙළඳපොලේ අලෙවි කිරීම තුළින් පාරිභෝගීන්ට අලෙවි කිරීම තුළින් අපිට විශාල ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන්. විශාල ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් රටට. එය අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච අපේ ආයෝජකින්ට අපේ ගනුදෙනු කරුවන්ට ඉහළම ප්‍රතිලාභ ගෙවන්නට අපි අවස්ථාව කරගන්නවා කියලා මම ඔබට සිහිපත් කරන්න කැමතියි. අවසාන වශයෙන් අපි මෙයා ගමන් මගේ අපි ශක්තිමත් කරපු අපිට මෙවැනි වේදිකාවක් නිර්මාණය කරපු දුන්නේ අපි කෙරේ විශ්වාසය තැබූ 35000කට ආසන්න ජනතාව ගනුදෙනුකරුවන්. ඒ සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේ සමාගමේ කළමනාකාරීත්වය වෙනුවෙන් මම කෘතඥතාපූර්වක සිහිපත් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපේ අලෙවි කාර්ය මණ්ඩලය, අපේ වගාබිම් වල නියැලෙන කාර්ය මණ්ඩලය සහ අනිකුත් සියලු මංශවල කාර්ය මණ්ඩලය මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඉතා විශාල කැපකිරීමක් කරමින් මේක තමන්ගේ දෙයක් හැටියට හිතලා වැඩ කරලා අපිට මේ අවස්ථාවට සමාගම උසවා තබා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාව ස්තුතියක් කරන්නට මම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සමාගම ඉදිරියට ගෙනියන්නට එහි මඟ පෙන්වන්නට මා මත පැටවී තියෙන වගකීම් බෙදාගෙන මාත් එක්ක උරෙනුර ගැටි වැඩ කරන්නට සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරු උපදේශකවරු මෙතෙක් හිටිය අධ්‍යක්ෂකවරු සියලු දෙනාම කටයුතු කළා. ඒ සියලු දෙනාටමත් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුති කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපිට විවිධ ආකාරයෙන් මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ සහාය දක්වූ ක්‍රියාකාරකම් වලට දක්වූ සහාය දක්වූ පිරිස් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාමත් අපිව මේ රටේට හඳුන්වා දුන්න මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාමත් මේ අවස්ථාවේ ගෞරවපූර්වක සිහිපත් කරමින් රටට විදේශ විනිමය උපයන්න ඕන රටින් ඉදිරියට රටේ ඊළඟ පියවර තබන්නට අවශ්‍ය වගකීම් ඉෂ්ට කරපු කණ්ඩායමක් හැටියට සදාහරිත අපි ආඩම්බරයෙන් නිහඬ වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි sir. Thank you very much. ඒ විශ්වාසය තියාගෙන ගියාට and also for keeping that promise to the people as well. Reaping the benefits, and that's the Vishwase Pratilabha is what we're about to present to you now on stage. Ladies and gentlemen, I have the esteemed honor and privilege now to invite the Board of Directors, the Chairman and Managing Director of Sadaharitha Group of Companies, Mr. Sathis Navaratna, Director People Development and Operations, Mrs. Sakuntala Navaratna, Executive Director and Chief Executive Officer, Dr. Pradeep Edward, Director Mr. Mudita Jayawardena, Director Sales and Marketing, Mr. Jayampati Mirando. We also would like to invite Mr. Rakib Yusuf Mia, Director Information and Communication Technology and Director Finance and Planning, Mr. R.A. Saman, to please join us on stage. They'll be all accompanied by the General Manager, Mr. Dinesh Manavadu, along with the Assistant General Manager, Mr. Chatura Karunatunga. Can we give a round of applause to our presentation party, ladies and gentlemen? Sadaharitha Agawut Vishwase Pratilabha. We're about to recognize our recipients for pledging their trust on us, and this is our way of saying thank you and a little advance gift for you as well. We're very honored to have with us our first recipient who served in the Sri Lankan Navy for over 36 years. Very proud to say the 18th Commander of the Sri Lanka Navy and currently the Secretary of the Foreign Ministry. Ladies and gentlemen, please join me in giving a round of applause to Admiral Professor Jayanath Kolamagiri. Sir, we'd like to invite you on stage, our very first honored recipient to receive this special award. The 18th Commander of the Sri Lankan Navy, Admiral. Bhomi Stuti, thank you very much. Next, we'd like to invite on stage the Senior Project Manager for MIT Company, Mr. Tharitha Halbena. Sadaharitha Agawut Vishwase Pratilabha, and we're recognizing our recipients 7 years who have been with us, pledging their trust. And this is also to you, the software architect of foreign employment, Mr. Darshana Nayanapriya Samanpura. Next, we'd like to invite you, sir, Director Varna Exports Private Limited, UM Rajitha Chandimal Fernando. We've invited some of our very exclusive clients to join us here in celebration of the Trust Reward Ceremony of Sadaharitha. Joining us next is the Managing Director for Hotel Blue Sky, Mr. Udita Chaturanga Ranavira Patirana. Agawut, the first of the company, being introduced to a different kind of a plant. And next we'd like to recognize our very own teacher, Mr. W. Prasad Manjula Piananda De Silva. We're people joining from all walks of life, different personalities, pledging their trust with us. And now we have joint investors joining us here on stage. We'd like to invite the retired bank manager, Mr. H.K. Kalubovila, together with Dr. A.W. Chinta Kumari Artikala. What a lovely concept. The husband and wife has decided to invest on something that's really important. And we'd like to say thank you to the both of you as well. Next up, we have a
a very special lady joining us on stage. She is the key investor here, but her husband has been supportive as well. Mrs. Sharifa Rushana Maulana. We'll also like to invite Z Ali Makbul Maulana to join us on stage. Your applause, ladies and gentlemen. A fantastic business personality joining us here for the investment shown towards the trust rewarded ceremony of Sadaharitha Agawud. We also would like to invite another prominent businessman, and that is Mr. R.A. Ranil Janaka Rupasinghe. We have a very special artist who has also supported, and that's to our musician, Mr. E. Gamage Amarasiri. Different personalities, how wonderful is that? Showing you their strength and trust as well as Sadaharitha showing their returns. Joining us next is Mr. M.K. Kumara Tissa Pandula. Congratulations. And last but not least, amongst that 93 list that we have finally set, Mr. R.A. Malinda Shanaka Rupasinghe. So you're probably wondering what happens to the rest of the 93, that big list. They'll be recognized in office, but due to the health guidelines and regulations, we've selected some of our loyal customers. Can we give a round of applause to all our recipients, and thank you to the board of directors as well for joining us on stage. And yes, that's our promise. Ekai ape vishwasaya Sadaharitha Agawud vishwasaya pratilabha. We've come to the conclusion of today's ceremony. I have the real pleasure now to invite the Director Sales and Marketing, Mr. Jayanpati Mirando, to propose the vote of thanks. Your applause, ladies and gentlemen, to Mr. Mirando. Good evening, ladies and gentlemen. I have been entrusted to propose the vote of thanks. I thought I will deliver my speech in a language closer to your heart as well as my heart. That's our mother's tongue. Sadaharitha Vavi Samuhe Garu Sabapattampat Satis Navaratna Mandu අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂිකාව සහ අනිත් සමාජික මහතුන් සියලු අංශ ප්‍රධානීන් අපගේ ආරාධනය පිළිගන මේ සපමෙනි සියලු සම්භාවනීය අමතන් අවසර පතන ඔබ සියලු දෙනාගෙන් මගේ කාර්යය විශේෂ කරන්නට සදාහරිත වැවිලි සමාගමේ අලෙවි අධ්‍යක්ෂක හැටියට අද මට ඉතාමත් සුවිශේෂ දවසක්. අපි අලෙවිකරණය හදාන්නකොට අපේ මුල්ම පාඩම තමයි අලෙවිකරණයේ නිර්වචනය, definition of marketing. පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ම තෘප්තිමත් කිරීම. Identify customer needs and satisfy them. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාව ඒ වෙනුවෙන් අපි තබූ මූලික පියවරක්. ඒ වගේ මේ නිර්වචනය අවසන් වෙනවා in a socially acceptable manner. එහෙම නැත්නම්
සමාජය පිළිගන්න අයුරින් කියලා. 10%ක හිඟියක්ව පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ වනගහනය යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න සමාගමක් හැටියට අපි ඍජුව දායකත්වය සපයනවා ඔබත් සමග අත්වල් බැඳගෙන. මම හිතන්නේ සමාජය අනිවාර්යයෙන්ම අනුමත කරාවේ අපේ ක්‍රියාදාමය. මම ආරම්භ කරන්න මගේ කාර්යය. පළමුවෙන්ම අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණි අපගේ පාරිභෝගික බෞද්ධ සියලු දෙනාටම ඔබගේ කාලය ඔබගේ සහභාගීත්වය වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මම මෙසේ පුද කර සිටිනවා. එක්තරා අවධියක ගල් පෙරළු මුඩු බිමක් වෙනුවෙන් ඔබ ආයෝජනය කරන්න ඇති. ඒ ඔබ අප කෙරේ තිබූ විශ්වාසය නිසාවෙන් වසර 19 කාලයක් තුළදී සමාගමක් හැටියට ඉතාමත් සුවිශේෂී ශක්තිමත් සාර්ථක මට්ටමට අද අපි පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. රටේ පවතින තත්ත්වය නිසාවෙන් අපි අරියුම් කරේ ඔබ කීප දෙනෙකුට පමණයි. හැබැයි ඔබ නියෝජනය කරනවා 35,000කට ආසන්න අපේ පාරිභෝගික ජනතාව. මම දෙවුණු වතාවටත් ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුති කරන්නේ තිබූ විශ්වාසයට මේක අවස්ථාවක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔබ අපේ කෙරේ තිබූ විශ්වාසයට යම් අයුරින් හෝ මෙසේ අපේ කෙලෙකුට සලකන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම වෙනුවෙන් නැවතත් මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පැමිණි සියලු මාධ්‍ය නියෝජනය කරන මහත්මා මහත්මීන්ට. ඔබට විතරයි හැකියාව තියෙන්නේ මෙවන් උතුම් සංකල්පයක් සමාජගත කරන්න. එය හුදෙක් යහපතක්ම වේවි අනාගත පරපුරට අදටත් වඩා. සියලු අන්ත්‍ර ප්‍රධානීන් නීති නිර්ධාරණී ශාමින්ද සිල්වා මැතිණිය ඇතුළු ඔබගේ නිහඬ සේවයට මම පුද කර සිටිනවා මගේ ස්තුතිය. මේ අවස්ථාව සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ මෙහෙවරක් ඉටු කර සාමාන්‍යතාකාරී නිරෝෂන් මානවඩු මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට අලංක අභිෂේකර මැතිතුමන් ඇතුළු මගේ කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම ඉවෙන්ට් මැනේජ්මන්ට් එන්ටයිස් ආයතනයේ සාන් පල්ලි ගුරු මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට කැමැති පුද කරන්න මයි ගෞරවනීය ස්තුතිය. Last but not the least, manager and the staff members of Cinnamon Grand Hotel, Sharon, for comparing this event, and all those who gave us a tremendous support to make this event a success. Thank you very much. I will conclude my speech inviting all of you to enjoy the rest of the evening. Thank you very much. Thank you very much to Mr. Jamthi Mirando. Absolute pleasure to be with you this evening. Ladies and gentlemen, in conclusion, we'd like to invite you for a group photographs. Therefore, we invite the board of directors as well as our customers to please join us on stage. We'll take this photograph as soon as possible, maintaining social distance. And soon after that, we have one more entertainment act and will be followed by refreshments for you. For the moment, can I invite the board of directors together with our customers to join us on stage for a group photograph.